ఈ రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇన్షాల్లా శ్రీ గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా మరి కాసేపట్లో ఇన్షాల్లా మన ప్రాంగణానికి విచ్చేస్తారు. సదూర ప్రాంతాల నుండి మీరందరూ కూడాను విచ్చేసినందుకు మీరందరికీ కూడాను మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున ప్రతి ఒక్క ఉలమాయ క్రామ్కి ప్రతి ఒక్క మత పెద్ద కూడాను మనస్ఫూర్తిగా మీకు అందరికీ కూడాను స్వాగతం పలుకుతున్నాను. మీరందరినీ స్వాగతం పలుకుతూ పాటే మీరందరికీ కూడాను కృతజ్ఞతాభివందనలు కూడాను తెలియజేస్తున్నాను. ఏదైతే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఉందో రానున్న రోజుల్లో ఏదైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రం బాగు కోసం, ఆంధ్ర రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం, ఆంధ్ర రాష్ట్రం సస్యశ్యామలంగా ఉండటం కోసం మేము సైతం ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క ఏదైతే అభివృద్ధి ఉందో ఈ అభివృద్ధిలో మా యొక్క పాత్ర కూడా ఉండాలా. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలా, ఈ రాష్ట్రం సస్యశ్యామలంగా ఉండాలా అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మన ముస్లిం సమాజం తరపు నుంచి కూడాను మా యొక్క పూర్తి మద్దతు తెలియజేయడానికి ఆ రాష్ట్ర నలుమూల నుండి మరీ ముఖ్యంగా రాయలసీమ లాంటి ప్రాంతం నుండి, చిత్తూరు లాంటి ప్రాంతం నుండి, చిత్తూరులో పలంనేరు నుంచి సైతం కూడా అంటే దాదాపు 1000 కిలోమీటర్లు 800 to 1000 కిలోమీటర్స్ చదువుర ప్రాంతం నుండి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మన కాబోయే ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇన్షాల్లా శ్రీ नारा चंद्रबाबू नायडू गारिनी करताल ध्वनुलतो स्वागतम पलकाल्సిన 1 मिनट में तिलावत कुरान करें। आप खड़े हो जाओ, आप इधर आ जाओ, बैठिए। तिलावत कुरान करके आप लोग कीजिएगा। चलिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्ला। आप कड़पा से हैं सर, कड़पा నుంచి విచ్చేశారు. అదే విధంగా హాఫీజ్ నజీర్ గారు విశాఖపట్నం నుంచి ఒక్క నిమిషంలో ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ మీద నాత్ షరీఫ్ చదవాల్సిందిగా కోరుతున్నా. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा। रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा జజాకల్లాహు ఖైర్। ఇప్పుడు నేను ఒక్క నిమిషం కోసం మన గుంటూరు నుంచి విచ్చేసినటువంటి మౌలానా మెహబూబ్ రషీదీ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషంలో మీ యొక్క మెసేజ్ ఇవ్వాలి. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेते हुए, उसकी हम्द व सना करते हुए, उसकी बारगाह कुदस में सजदे शुक्र बजा लाते हुए, सरकार दो आलम फ़ख्र बनी आदम ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में हदिये दरूद व सलाम भेजते हुए मुख्तसरन मुझे ये अर्ज़ करना है कि अपनों के सितम बताए नहीं जाते, अपनों के सितम बताए नहीं जाते, ये वो हादिसे हैं जो सुनाए नहीं जाते। सुभान अल्लाह। आप सब हजरात, ये हमारी इस्लाम की क्रीम है। पूरे स्टेट से जो है उलमाए किराम आए हुए हैं और उलमा अच्छी तरीके से मतन को भी जानते हैं, हाशिए को भी जानते हैं। उसकी तफसील मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, दिल दिया है जान भी देंगे। మనస్సు ఇచ్చాం, ప్రాణం సైతం కూడా మీకోసం అర్పిస్తాం. दिल दिया है जान भी देंगे चंद्रबाबू साहब के लिए। तो मुझे मुख्तसरन ये अर्ज़ करना है कि मैं गुंटूर से आया हूँ। हमारे MP साहब जो है समझे पेमासानी राजशेखर साहब, चंद्रशेखर साहब जो है बहुत अच्छा काम गुंटूर में कर रहे हैं और हमारी उलमास की टीम 35 मेंबर्स जो है हमारे पूरे 7 नियोजकवर्ग में जो है वो सब जो है मिलजुल के काम कर रहे हैं। अफवाहें तो उड़ते ही रहते हैं, चारों तरफ से अफवाहें आ रहे हैं। मैं हमारे समझे
MP साहब के नॉमिनेशन के रोज जो है मैं उनके लिए दुआ किया था। उस दुआ में जो है एक जुमला मैं ये भी कह दिया कि अल्लाह जो है PM को भी कामयाब फरमा दे। तो उसके ऊपर जो है मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और इधर से उधर से आए, लेकिन फिर भी जो है हमें TDP के लिए, बाबू भाई के लिए मजबूत जो है मुस्तहकम तौर पे खड़े हुए हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तादाद में जो है हम TDP को वोट देकर जो है हमारे चंद्रबाबू साहब को इंशाअल्लाह CM के ओहदे पर हम जरूर देखेंगे। हम अल्लाह से उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जरूर कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। अब मैं मौलाना हुसैन साहब मज़ाहरी को दावत देता हूं, जो कि माइनॉरिटी हक़ुल परिरक्षण समिति के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. సభకు వందనాలు. ఈరోజు ముందు 2 నిమిషాలని చెప్పారు, 1 నిమిషం చేశారు. 1 నిమిషంలోనే 2 విషయాలు మీ ముందు పెట్టదలుచుకుంటున్నారు. సార్ కూడా ఉన్నారు మీడియా ముఖంగా. రాష్ట్రం, ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఒక విషయం, 2014 నుంచి 2024 వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 50 లక్షల ముస్లిం జనాభా వాళ్ళ ఒక జీవితాల గురించి ముందు మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. 2014 నుంచి 2019 వరకు ఈ రాష్ట్రం ఎలా నడిచింది, రాష్ట్రంలో ఉన్న 5 కోట్ల జనాభా, వాళ్ళల్లో ఉన్న 50 లక్షల ముస్లిం సమాజం వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా గడిపారు అనేది ఈరోజు మనం మనస్సాక్షిగా, దైవ సాక్షిగా పరిశీలించుకోవాలి. అలాగే ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత 2019 నుంచి ఈ రోజు వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఎలా నడిచింది అనేది ఒకరు చెప్పే అవసరం లేదు. ప్రతి మనిషి ఆత్మే ఆయనకి అంతరాయం, దానికి నిదర్శన, దానికి ఆన్సర్ మన ఆత్మే ఇచ్చింది. అయితే ఒక విషయం, 2014 నుంచి 19 వరకు, 19 నుంచి 24 వరకు ఈ రాష్ట్రం ఎలా నడిచింది అనేది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న 5 కోట్ల జనాభా అందరికీ తెలుసు, మనం గమనించాలి. రెండో విషయం, 2019 నుంచి 2024 వరకు ఏదైతే రాష్ట్రంలో అత్యాచారాలు నడిచినాయో, ఏదైతే మైనారిటీల మీద దాడులు నడిచినాయో, గత 4.5 సంవత్సరాల నుంచి రాష్ట్రంలో ఎవరైతే మైనారిటీ సోదరులు ఉన్నారో, ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్న మైనారిటీ సోదరులు, మీరు కళ్ళు తెరిచి రాష్ట్రాన్ని చూడండి. ఎన్ని ఇష్యూస్ రాష్ట్రాల్లో జరిగినాయి అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు రాష్ట్ర అవసరాల కోసం, 5 కోట్ల ఆంధ్ర జనాభాల అవసరాల కోసం ఈరోజు సిబిఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ముస్లిం సోదరులందరూ ఏమంటున్నారు? వీరు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు, బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న వాళ్ళకి మేము ఓటు వేయము. సరే, మీ విషయానికే మేము వస్తున్నాము. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత 2019 నుంచి 2020 దాకా ఎవరితో ఒప్పందం పెట్టుకున్నారు? ఆయన ఒప్పందం బీజేపీతో పెట్టుకోలేదా? ఆయన బీజేపీతో ఆయన ఇది నడపలేదా? ఇది మనం గమనించాలి. కొంతమంది ఏమంటున్నారండి నాయకులు, ఆయనైతే బయట నుంచి ఇచ్చారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోన్ నుంచి ఇస్తున్నారు. అరే స్వామి, మనిషి బయట నుంచైనా లోన నుంచైనా అది సహకారమే, మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం బీజేపీతో సంబంధాలు పెట్టుకుంటే తప్పులేదు, మన నాయకులందరూ దీని గురించి చెబుతున్నారు. అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్షంగా ఉండి రాష్ట్రాన్ని సససామలుగా తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో బీజేపీతో పెత్తు పెట్టుకుంటే ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ మీ కళ్ళకి ఇది అవుతుందా అని ఈ సభాముఖంగా మీడియా ద్వారా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అయితే సోదరులారా, ఒకటి మనమందరం గమనించాలి, ఆలోచించాలి. అది ఏంటి అంటే, ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలా కాదా? పరిపాలించాలి. రాష్ట్ర అభివృద్ధి చెందాలంటే సిబిఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలి, సీఎం అవ్వాలి, ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి వైపు తీసుకెళ్లాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. రాష్ట్రంలో ఉన్న 50 లక్షల మైనారిటీ ముస్లింలారా, మీరు గమనించండి, మనం ఎటువైపు వెళ్తున్నాము, మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంది, మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉందనేది మనం ఆలోచన పరంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్.
చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మౌలానా గారు, చాలా చక్కగా విషయాన్ని విశదీకరించారు. ఇప్పుడు సార్ మమ్మల్ని ఏదైతే లాస్ట్ 3-4 డేస్ నుంచి కంటిన్యూస్గా నేషనల్ లెవెల్ నుంచి ఏదైతే మాకు మత పెద్దల నుంచి సపోర్ట్ వస్తుంది, వారికి చెందినటువంటి మన స్టేట్ పెద్దలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళని జస్ట్ మిమ్మల్ని పరిచయం చేద్దామని చెప్పేసి. ముఫ్తీ మొహమ్మద్ ఇస్మాయిల్ ఖాసిమీ గారు, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ తన్జీమ్ ముఫ్తియాన్ సార్. అదేవిధంగా మౌలానా హుసేన్ అహ్మద్ గారు, మౌలానా హుసేన్ ఫ్రమ్ జమియతే ఉల్మా. అదేవిధంగా హాఫిజ్ మొహమ్మద్ అలీ గారు ఫ్రమ్ జమాతుల్ ఉలమా. అదేవిధంగా మొహమ్మద్ ఫారూక్ అల్ ఖాసిమీ గారు సార్ గారు. అదేవిధంగా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉలెమా కౌన్సిల్. అదేవిధంగా ఎం నయీముర్ రెహమాన్ ఖాన్ రషాదీ గారు, ఇమామ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు. కాబట్టి ఏదైతే ఒక్క విషయం చెప్పేసి ఇన్షాల్లా నెక్స్ట్ నేను ముందుకు నెక్స్ట్ స్పీకర్కి నేను ఇచ్చేస్తాను. ఈ రోజున నాయకుడి యొక్క చిత్తశుద్ధి ఏంటి అనేది మనం స్పష్టంగా ఈ రోజున మేనిఫెస్టోను గమనిస్తే అర్థమవుతుంది. మేనిఫెస్టో అన్న పదం నేను ఎందుకు వాడుతున్నానంటే, ఏదైతే జనరల్ బడ్జెట్ ఉందో ఆ జనరల్ బడ్జెట్లోకి మా యొక్క ఏదైతే సంక్షేమం ఉందో ఆ సంక్షేమాన్ని పూర్తిగా కూడాను సంక్షేమంలో నెట్టేసిన వ్యక్తి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి. ఆఖరికి మధ్యాహ్న భోజన పథకం కింద చిన్న పిల్లలు ఎంతమంది అయితే మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క లెక్కలు తీసి దాంట్లో నుంచి ముస్లింలు ఎంతమంది ఉన్నారో చూసి వాళ్ళ లెక్కలు కూడాను ముస్లిం మైనారిటీ లెక్కల్లో చూపిస్తున్నారంటే దీనికన్నా సిగ్గుమాలిన ప్రభుత్వం ఇంకోటి ఉండదు అన్న సంగతి కూడా మనం గమనించాలి. కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఇంకోటి ఉంది. ఈ రోజున వారి మేనిఫెస్టోలో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మాట ఏమిటంటే, కొత్తగా నూతనంగా అంటే పార్టీ ఏది కూడా చేయలేదు, అసలు ఏ అంశం కూడా జోడించలేదు. దాంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఏదైతే మసీదుల మరమ్మతుల కోసం, మసీదుల నిర్వహణ కోసం మేము సాయం చేస్తాం, ఎంత ఏమిటి అనేది కూడా స్పష్టత లేదు. కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఏదైతే సార్ తీసుకొచ్చినటువంటి సూపర్ 6 ఉందో ఈ సూపర్ 6 కేవలం ఒక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళకి కాదు, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనార్టీలకు అందరికి కూడా ఇవి వర్తిస్తాయి. అంటే ఏదైతే ఫ్రీ బస్సు సౌకర్యం కానివ్వండి, లేకపోతే మహిళలకు 1500 కానివ్వండి, 3 సిలిండర్లు కానీ, ఇలాగ ఏదైతే విద్యార్థికి 15,000 రూపాయలు ఎంతమంది ఉంది, ఇవన్నీ కూడా అందరికీ వర్తిస్తూ, దాంతో పాటు మన నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క చిత్తశుద్ధి ప్రత్యేకంగా ముస్లిం మైనార్టీల కోసం మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. ఆ మేనిఫెస్టోలో స్పష్టంగా 5-6 పాయింట్లు మెన్షన్ చేశారు. కాబట్టి ఇదొకటి గమనించాలి. అదేవిధంగా ఇంత త్వరగా మీరందరూ కూడాను ఇక్కడికి రావడం, మన బీజేపీతో కలిసి ఉంటే సహజంగా ఏంటంటే ముస్లిం సమాజం దూరం ఉంటుంది అనుకుంటారు. కానీ ఈ నాయకుడిపై ఉన్నటువంటి నమ్మకం ముస్లిం సమాజానికి అది ఎవరు కూడా వెలగట్లేదు సార్. ఈ రోజున నేను స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను సార్, బీజేపీతో ఉన్నారంటే దానికి కొంచెం ముస్లిం సమాజం ఒకటి వెనకేస్తుంది. కానీ బీజేపీతో ఉన్నా కూడా కానీ మత పెద్దలు సార్ ఒక్కొక్కళ్ళు 2000 మంది కాదు, 1000 మంది వీళ్ళ వెనకాల ఉంటారు. అటువంటి మత పెద్దలందరూ కూడాను ఈరోజు మీతో పాటు కలిసి నడవడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారంటే నిజంగా మనం వీళ్ళ రుణం ఎంత చెప్పినా కానీ మనం తీర్చుకోలేదు సార్. కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరందరూ కూడాను గత 3-4 రోజుల నుంచి చూస్తున్నారు, నేషనల్ లెవెల్లో అనేకమైనటువంటి మత సంస్థలు అందరూ కూడాను వరుస కట్టి సార్ గారికి మద్దతు తెలిపినాయి. ఎందుకంటే గోల్డ్ కానీ డైమండ్ కానీ ఎక్కడున్నా కానీ గోల్డ్ డైమండే, అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. కాబట్టి మా గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ డైమండ్ కన్నా కూడాను ఎక్కువ విలువ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కూడా గుర్తించి వచ్చి మరి ఆయన చేసినటువంటి సేవలను అభినందిస్తూ ఆయనకి వారి యొక్క ప్రశంసా పత్రాన్ని, అదేవిధంగా వారి యొక్క ఆమోదాన్ని, అదేవిధంగా ముస్లిం సమాజం అందరితో కూడాను, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ముస్లిం సమాజంతో కూడాను, ప్రతి ఒక్కరితో కూడాను వాళ్ళు అప్పీల్ చేస్తున్నారు, ఓటు సైకిల్ గుర్తుపై వేయాలి, ఓటు కేవలం సైకిల్ గుర్తుపై మాత్రమే ఎంపీ మరియు ఎమ్మెల్యే 2 ఓట్లు కూడా వేయాలని చెప్పేసి వారు అభ్యర్థిస్తున్న సంగతి చూసి ఇవన్నీ కూడా జరగడానికి మన ముఫ్తీ ఫారూక్ అల్ ఖాసిమీ గారు మాషాల్లా మీరు ఏదైతే జరుగుతుందో మొత్తం కూడా మీరు అందరు గమనిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏదైతే నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉలెమా కౌన్సిల్ ముఫ్తీ మొహమ్మద్ ఫారూక్ అల్ ఖాసిమీ గారు ఉన్నారో ఆయన్ని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నా. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उलमाए कराम और डैस पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान कराम, अब वक्त की बहुत कमी है और मैं बग़ैर किसी तफसील के अपने मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मुसलमानों को एक मेस्मरिज़म हो रहा है गुज़िश्ता कई सालों से कि जगनमोहन रेड्डी मुसलमानों का मसीहा है, जगनमोहन रेड्डी मुसलमानों का मेहरबान है नहीं है? बोलो, ये मैसेज जा रहा है ना मुसलमानों में, ये बराबर जा रहा। लेकिन
जगन मोहन रेड्डी मुसलमानों के साथ, सिर्फ आंध्र के मुसलमानों के साथ नहीं है। आज आके कह रहे हैं कि सीएए, एनपीआर, एनसीआर को मैं निकाल देता हूं, मैं होने नहीं देता। पार्लियामेंट में अगर राज्यसभा में जगन मोहन रेड्डी राज्यसभा में सीएए, एनपीआर, एनसीआर को सपोर्ट नहीं करते, बिल पास ही नहीं हो सकता था। मालूम है आपको? 2/3 मेजॉरिटी एनडीए के पास नहीं है। जगन मोहन रेड्डी के 11 राज्यसभा डालने की वजह से वो बिल पास हुआ। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुसलमानों का मुजरिम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुजरिम है। और एक नहीं, दो नहीं, यहाँ के कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू साहब एनडीए से अलायंस कर लिए। लास्ट आप जाके देखिए 5 साल में 27 बिल्स बीजेपी के, उससे ज्यादा वो सपोर्ट कर चुके। एक ओपन डील होता है, एक धोखा, ये धोखा ही नहीं है, धोखा है। और दूसरा गुज़िश्ता बोले साहब मैं घर बना लिया, मैं यहीं रहता हूँ विजयवाड़े में, मेरा घर है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वहां से अमरावती मुसलमानों से वहां से हटा दिए। ये प्री प्लान झूठ नहीं है? है नहीं है झूठ? बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। झूठ को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। धोखेबाज को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और चंद्रबाबू नायडू साहब अपने जमाने में पहले 9 साल में, फिर गुज़िश्ता दिनों में जो काम किए वो हिंदुस्तान के हिस्ट्री में कोई सीएम नहीं किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी 150 एकड़ गच्चीबोली, आज जाके देखिए 200 एकड़ 200 एकड़, आज जाके देखिए 1 गज जमीन 4-5 लाख रुपए वहां पर। और वहां पे लाखों स्टूडेंट्स पढ़े, हजारों एम्प्लॉयमेंट की रोजगारी मिल रही है। हिंदुस्तान का कोई भी सीएम मुल्क आजाद होने के बाद एक मुसलमानों के लिए जुबान के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं बनी, उसकी खिदमत हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब को ही जाता है, उसका सहरा। और इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो हिंदुस्तान का इंतहाई नामवर, उनको सदर जमहूरिया बनाने के लिए अपनी तहरीक ही नहीं पेश करे, अपनी मनवाए अटल बिहारी वाजपेयी से और पूरे मुल्क में दौरे करे, यानी हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे खिदमात है। फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हिंदुस्तान में बुनियाद डालने वाले चंद्रबाबू नायडू साहब है, और घरों की जगह देने के सिलसिले में। और इसी तरह गुज़िश्ता दिनों में बहुत कम वक्त मिला, उस वक्त में भी कर्नूल में एयरपोर्ट के पास 150 एकड़ जमीन में अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी का बुनियाद डाली। लेकिन आज आप जाके देखें, जो मेहरबान मुसलमानों का मेहरबान है ना जगन मोहन रेड्डी, उर्दू यूनिवर्सिटी का जाके देखे जंगल बना हुआ है उर्दू यूनिवर्सिटी, यही नहीं है। बराबर है। अगर चंद्रबाबू नायडू साहब दुल्हन पदकम दिए तो वो दुल्हन पदकम का निकालना सिर्फ इसलिए कि वो दुल्हन पदकम चंद्रबाबू दिए, उसको निकालना नफसियाती दीवानापन है नहीं है। कितने गरीबों के घर चलते हैं। रमजान तोहफा नहीं है। फाइनेंस कॉर्पोरेशन में साहब गुज़िश्ता सालों में हजारों नौजवान गैर सूदी लोन लेते थे, बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेते थे। आप जाके देखें, फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 1 रुपया एक आदमी को नहीं मिला 5 साल में। 1 रुपया एक आदमी को मिला किसी को? फिर मुसलमान क्यों खामोश है? असल कॉर्पोरेशन को पैसा दिया गया नहीं, मुसलमान फिर क्यों खामोश है? क्या आपको अपना हक नहीं चाहिए? फिर चाहिए तो क्यों उसके पीछे जाते हैं? खड़ा क्यों नहीं करते? आप खड़ा कीजिए, आपका अपना हक लें। जगन मोहन रेड्डी आपके साथ कोई एहसान नहीं किया। जगन मोहन रेड्डी को, जगन मोहन रेड्डी की फैमिली को सियासी एस्टैब्लिश करने वाला कड़पा डिस्ट्रिक्ट का मुसलमान है। क्या कड़पा डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान को राज्यसभा मिला? नहीं मिला। किसको मिला? किसको मिला? किसी को नहीं मिला। तेलंगाना उसको, उसके बाप को सियासी ताकत डालने वाला मुसलमान। फिर मुसलमानों को क्या दिया? आज मुसलमानों का माइनॉरिटी सेल चेयरमैन है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है। आप बता सकते हैं कोई काम किया? माइनॉरिटी मिनिस्टर कोई एक काम किया बता सकते हैं? नहीं। एक काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चंद्रबाबू नायडू साहब की हिमायत में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं इनके बाजू में खड़ा हूँ, लेकिन आप बताएं एक काम किया वो गूंगा? नहीं किया। कहाँ गया वो गूंगा? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री लेकर एक काम, फाइनेंस कॉर्पोरेशन 0 कर दिया, दुल्हन पदकम 0 कर दिया, रमजान तोहफा 0 कर दिया, उर्दू सेकेंड लैंग्वेज का एक प्रोग्राम हुआ, एक टीचर बना। वक्फ बोर्ड का सिस्टम कितना खराब हुआ मालूम है आपको? विदेशी विद्या भी दूर कर दिया। ओवरसीज एजुकेशन तबाह हो गया। आज हजारों बच्चे 25 लाख रुपए लेकर दुनिया में जाके गरीब तालीम हासिल करता था, एक बच्चे को मिला है? फिर क्यों साथ है आप? किस लिए? सिर्फ डायलॉग की वजह से?
మైనార్టీలు మనతోటి ఉన్నారు, నేను మైनार्टी इसकी वजह से ये धोखा है, धोखा, ये mesmerism कर रहा आपको, इससे बाहर आ जाओ आप। मैं कल हमारे डीडी जनार्दन साहब से कह रहा था, सार पूरे काम करते, यूनिवर्सिटीज बनाते, फंड्स देते, बजट देते, सब कुछ काम करते, डायलॉग नहीं देते, नहीं तू मेरा बोल के। मैं बोला साहब को, एक आदमी बीवी को गोल दे रहा है, कपड़े दे रहा है, खाना दे रहा है, टूर करा रहा है, सब करा रहा है, बच्चों का देखभाल कर रहा है, बंगला दे रहा है, उसे मोहब्बत से बात नहीं कर रहा, बस उतना ही फर्क है। आई लव यू नहीं बोल रहा। यहाँ एक आदमी कुछ नहीं दे रहा, रोज कह रहा मैं तेरे साथ हूँ, रोज कह रहा मैं तेरे साथ हूँ। ये धोखा है नहीं है, ये धोखे में 25 साल से पड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश का मुसलमान, सच कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ विजयवाड़े में माइनॉरिटी को दिया, ओके, नेल्लूर में दिया माइनॉरिटी को, रायचोटी में 90,000 है, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? रायचोटी में 90,000 मुसलमान है। राजमपेटा एमपी क्यों नहीं दिया? मुसलमानों से मोहब्बत हो तो। कर्नूल का एमपी क्यों नहीं दिया? ये सियासत को समझो आप लोग, जहां हार रहा था वहां मुसलमानों को बलि चढ़ा रहा है। नारायणा के सामने खड़ा नहीं हो सकता कोई, वहां बलि चढ़ाया मुसलमान को। सुजना के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वहां मुसलमान को बलि चढ़ाया। बेशक चढ़ाया नहीं चढ़ाया? बेशक टीजी वेंकटेश के तरफ टीजी भरत के ऊपर कोई खड़ा नहीं हो सकता, इम्तियाज साहब वहां इम्तियाज को बलि चढ़ाया। मुसलमानों को बलि चढ़ा रहा है, जहां उसकी जरूरत है वहां इस्तेमाल करता है। और आज आके मैं पूरे आंध्र प्रदेश के बस यात्रा करता है, 4.5 साल उसका दरवाजा खुला नहीं 4.5 साल घर में बंद था या नहीं था? मुसलमानों की सुना कुछ नहीं। और आके बोलता वहां पे डाल के आके आज बोलता है मैं एनपीआर एनसीआर का सपोर्टर नहीं हूं। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने जा रहा है तू, या प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है? 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा, 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा से पास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साइन हो गया वो बिल, आज आके मुसलमानों को कानों में फूल रखता है मैं वो बिल को खिलाफ हूं। क्या खिलाफ है? हो गया भाई, बिल्कुल हो चुका, खत्म खेल। यहाँ के कानों में फूल रखता है मैं उसका एंटी हूं। उस वक्त एनडीए को सिर्फ 7 राज्यसभा की जरूरत थी। पूरा मीडिया उठाकर देखो, पूरे मीडिया में ये बोल रहा था एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी अब नहीं है और 24 के बाद आने का चांस नहीं है। उस वक्त जगनमोहन रेड्डी अपने 11 राज्यसभा लेकर पास करवाया। ये जुल्म नहीं है? हजारों मुसलमान रोड पर निकले। उस वक्त मैं वाईएसआरसीपी के साथ था, मोहम्मद फारूक शिबली मुझे फोन करे नहीं करे मैं बोला मोहम्मद फारूक शिबली तुम आगे बढ़ो, पार्टी छोड़, मैं वाईएसआरसीपी का कोई इशू नहीं है, कौम का इशू है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म हुआ, उस जुल्म के साथ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उनको जेल में डाले, उनको बिला वजह जेल में डाले। ये सब गुस्सा रखकर कड़पा में 5 दिन जेल में रखे। क्या कसूर है इस बंदे का? उनके साथ मौलाना हुसैन को जो आवाज उठाया उसे जेल में डाल रहे, जो आवाज उठाया उसे घर बुला के डरा रहे। कभी चंद्रबाबू नायडू साहब के 9 साल पहले, बाद में 5 साल की सरकार में ऐसा हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैं खुद एंटी था चंद्रबाबू नायडू साहब का, मालूम है आप लोगों को। विजयवाड़े में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शुगली वगैरह, विजयवाड़े में 50,000 का तेलुगु देशम उस वक्त प्रपोजल बनाई, 3,000 आदमी भी भर नहीं सके। मैं फुल फाइट करा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू साहब मुझे कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। उसके बाद मुझे हज कमेटी डायरेक्टर डाले। क्यों? ये सेकुलरिज्म है, ये डेमोक्रेसी है। आदमी अपनी आइडियोलॉजी, अपना नजरिया ओपन बोलेगा, धरना देगा, लेकिन सीएम का काम है उसको सुनना, अपोजिशन को बर्दाश्त करना। आप जानते हैं गुज़िश्ता 5 साल अपोजिशन के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं लास्ट टाइम 2019 में वाईएसआरसीपी को सपोर्ट करा, मालूम है आप सबको, जानते हैं ना सब लोग। मैं वाईएसआरसीपी को सपोर्ट करा, किन बुनियाद पर? यूनिवर्सिटी की बुनियाद पर। मुसलमानों को धोखा नहीं देगा। मैं ओपन बोला, मीकु ఒకవేళ बीजेपी तो एनडीए तो వెళ్ళాలంటే వెళ్ళండి, యూనివర్సిటీ తో మేము పెట్టుకుంటే కాలేజ్ నడిపించలేము, ఇది రాష్ట్రము, మీరు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళండి, కానీ ముస్లింలకు కాపాడండి, మైనారిటీలకు కాపాడండి, రాష్ట్రాన్ని కాపాడండి। उन क्या बोला? फारूक भाई मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कश्मीर के 370 से लेकर 27 बिल्स को धोखा देके पास करवाया नहीं करवाया? पूरे मुल्क में आज एनपीआर एनसीआर सीए में
30 आदमी मर चुके पूरे मुल्क में, हजारों जेल में हैं, उसका कसूरवार कौन? फिर क्यों नहीं पूछते आप लोग, क्यों नहीं खड़ा करते? फिर मैं इस मर्तबा चंद दिन पहले मैं हालात पूरे देखा, स्टेट के लिए बेहतर कौन है? स्टेट गरीब हो चुका, लोगों को खाना नहीं है, कारोबार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मैं सार से चंद चीजें डिमांड करा, मुसलमानों के एक जनरल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यही पूछा साहब डी जनार्दन साहब। एक जनरल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को नहीं है, एक जनरल यूनिवर्सिटी दें। कर्नूल के अब्दुल्ला कुर्दी यूनिवर्सिटी को फिर दोबारा बनाए और बेहतरीन हज हाउस बनाए, इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाए और मुसलमानों को फायदा दे और बेहतरीन अमरावती बनाए। और इस सिलसिले में अगर ये काम आप करते हैं मैं सपोर्ट करूंगा। సార్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఇలా వెనక వేల మంది ఉంటారు, 30 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల నుంచి ఇది కనబడటానికి 150 మంది, కానీ 150 మంది కాదు సార్, ఇది లక్షల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ రాష్ట్రంలో। तो ये इतनी बड़ी ताकत है, तो इनके सामने मैं कहता हूँ, मैं जो डिमांड करा यूनिवर्सिटी, మీరు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటారు, కేంద్రంలో ఎవరు వస్తే వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకుంటారు, నో ऑब्जेक्शन, కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ प्रॉब्लम नहीं आना, मुसलमानों को खाना नहीं, मुसलमानों की इज्जत होना, मुसलमानों को इज्जत होना। डम्मी मिनिस्टर नहीं देना, पावर वाला मिनिस्टर देना, डम्मी चेयरमैन नहीं देना, पावर वाला चेयरमैन देना। अगर नहीं देते मत दो, लेकिन डम्मी मत दो। लास्ट टाइम डम्मी डिप्यूटी सीएम, एक काम बता दो, वक्फ बोर्ड डम्मी, फाइनेंस कॉर्पोरेशन डम्मी, कॉर्पोरेशन सब डम्मी, कुछ नहीं उनके पास। సార్ ఒకవేళ మీరు వీళ్ళు చేయాలనుకుంటే అలాగనే చేయాలనుకుంటే మాకేమొద్దు సార్, అటువంటి డమ్మీలు మాకు అవసరం లేదు, డమ్మీలు అవసరం లేదు సార్, పని చేసే వాళ్ళకు। నేను ఒకటి గురించి చెప్పాను ఒక పెద్ద ఆయనతో, అరే ఉన్ బహుత్ బడా బేవకూఫ్ హై, వాడికి ఏం తెలివి లేదు, చదువు లేదు, వాడిని ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే ఓకే వాడిని ఇచ్చేసారు। తర్వాత అర్థమైంది, అచ్చా ఇలా ప్రొఫైలే అది, వీళ్ళు అదే కోరుకుంటున్నారు। తెలివి లేని వాళ్ళకు, చదువు లేని వాళ్ళకు, పని చేయని వాళ్ళకు అటువంటి వాళ్ళే ఇలా కావాలి, చెప్పేవాడు, అడిగేవాడు, చేసేవాడు ఇల్లు పెట్టుకోరు। ये धोखे से बाहर आ जाओ, आएंगे नहीं आएंगे, वक्त बहुत कम है, वरना मैं बहुत बोलना चाहता था। और दूसरी बात, एक काम नहीं किया जो कह सके कि मैं ये काम माइनॉरिटीज को किया, मुझे वोट डालो। मालूम है क्या है उनके पास अब? 4% रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया तो नहीं, अरे कोई भी दे। 2017-2018 में రాష్ట్రం వేరైన తర్వాత దాన్ని ఎవరు పట్టించకపోతే 17-18లో ఛాన్స్ ఉంటే అప్పుడు మేము సార్ దగ్గర వెళ్ళాము, ఈ बात करा लायरों से, करोड़ों रुपए हम ट्रांसफर करवाए, नामिनी हूं मैं, मेरा सही नहीं उस पे, उन एडवोकेट के सिंडिकेटों के साथ यहाँ के धोखा देता है कि 4% नहीं करा, 4% को फिर दोबारा जिंदा करने वाले सार है। और कोई मुश्किल नहीं, अभी 4% की एजुकेशन में नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट में भी मिलेगा, समझ में आया? अब आर कृष्णा से जो बिल लाया वो सब चीजें, अच्छा इतना ही नहीं, हज कमेटी का एम्बार्केशन बन गया, जगनन्ना लाया टीडीपी के जमाने में, टीडीपी के जमाने में गया, अशोक गजपति राजू एलायंस मिनिस्टर थे, अब अब्बास नकवी से मिले, एम्बार्केशन पॉइंट हम लाए, फाइल आखिरी साइन बाकी था अब मिला, वो हम लोग करे काम वो एम्बार्केशन पॉइंट का, सार का सपोर्ट से, सार की ख्वाहिश थी। इनका ये बनना अभी बहुत अच्छा हो सका कि बोल को उधर गए हम लोग, अपुर जैसे ना सारो और बहुत अच्छा करेंगे बोल को उधर चले गए, उधर सब कुछ खत्म हो गया। मैं बोलना बहुत चाहता था सार से, मैं चाहूंगा सार ये 4% रिजर्वेशन और इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की इज्जत और मुस्लिम कम्युनिटी की सिक्योरिटी और आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट में आप एक कमिटमेंट दे दे, हम सब आपके साथ और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ काम करेंगे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह मौलाना। ఉపకారం అనేది మన ఇస్లాం ధర్మంలో ఎవరైనా మాపై ఉపకారం చేస్తే గనక ఆ ఉపకారాన్ని మేము ఉంచుకుంటామా? అరే ఇన్ని ఉపకారాలు చేసినటువంటి వ్యక్తిని మనం గుర్తించలేకపోయాము। ఇప్పుడైనా కానీ గుర్తించి ఈ రోజున ఇందాక ముఫ్తీ గారు చెప్పినట్టుగా హజ్ హౌస్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఏదైతే మన ఏపీఎస్ ఎంఎఫ్సి దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఉర్దూ భాషకి, నిజంగా ఉర్దూ భాషలో మాట్లాడలేకపోయినా కానీ సారు ఉర్దూ భాషకి చేసింది మనం వర్ణించలేము। రాబోయే 100 సంవత్సరాలు కూడా ఉర్దూ భాషకి ఇంత ఇది ఎవరు చేయలేరు। ఒక యూనివర్సిటీ కాదు 2 యూనివర్సిటీలు ఇచ్చి ఉర్దూలో స్పెషల్ డిఎస్సి ఇచ్చినటువంటి నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు। కాబట్టి ఇటువంటి ఉపకారం అంటే మాపై ఉపకారం ఉంది,
ఆ ఉపకారాన్ని తీర్చుకునే ప్రయత్నం అవకాశం మా అందరికి వచ్చింది. ముస్లిం సమాజం మొత్తం కూడాను ఆ ఉపకారాన్ని తీర్చుకొని వన్ సైడెడ్ గా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, ఈ రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆ ఉపకారం తీర్చుకుంటాము అని చెప్పేసి కరతాళ ధ్వనులతో మీరందరూ కూడాను సార్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. अस्सलामुअलैकुम। గౌరవనీయులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి ఫరూక్ షుబ్లీ గారు, గౌరవనీయులు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఉలేమా కౌన్సిల్ ముఫ్తీ మహమ్మద్ ఫరూక్ గారు, అదే మాదిరిగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా పూర్తిగా సహకరించారు. తంజీమ్ ముఫ్తియాన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ముఫ్తీ మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్ క్వాజ్నీ, అదే మరి జమాయత్ ఈ ఉలేమా మౌలానా హుస్సేన్ గారు, అదే మాదిరిగా జమైతుల్ ఉలేమా అఫీక్ మహమ్మద్ అలీ గారు, ఇమామ్ ఆర్గనైజేషన్ నయీం రహమాన్ గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి స్కాలర్స్ అంతా వచ్చారు. చాలా మిమ్మల్ని చూస్తే ఒక సంతోషం, ఒక ఆనందం. నేను 40 ఏళ్లు చేసినటువంటి పనులు మీరు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే, దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో చేయనన్ని పనులు నేను చేశాను. అది నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నా. చరిత్ర ఒక్కసారి అది కూడా నేను ఉన్నప్పుడు 95 2004లో ఆ రోజు వాజ్పేయి గారి నాయకత్వంలో బీజేపీలో ఉన్నా, నేను అలయన్స్లో ఉన్నా, ఎక్కడ కూడా నేను వెనకాడలేదు. మీ అందరూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరం ఒకప్పుడు కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఉండేది, అభద్రతా భావం ఉండేది. అలాంటిది కమ్యూనల్ వైలెన్స్ లేకుండా చేసి మత సామరస్యాన్ని కాపాడిన పార్టీ, కాపాడిన వ్యక్తి నేను. అక్కడి నుంచి డెవలప్మెంట్ మీరు ఒకసారి చూస్తే, ఎప్పుడైతే నేను ఓల్డ్ సిటీ ఒకప్పుడు డెవలప్మెంట్కు నోచుకునేది కాదు, ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ సిటీ ఐటీ వచ్చిందో, ఏదైతే ఓల్డ్ సిటీ పక్కన ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చిందో, అప్పుడు డెవలప్మెంట్ హైదరాబాద్ లో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఎక్కువ బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళలో ముస్లిమ్స్ 35 to 40% ఉన్నారంటే అది నేను చూపించినట్టు. ఆ రోజు హైదరాబాద్ ని కానీ నేను డెవలప్ చేయకపోయి ఉంటే ఈరోజు ముస్లిమ్స్ కి అంత అభివృద్ధి వచ్చేది కాదు. అదే సమయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, నేను ఎప్పుడు కూడా ముస్లిం సోదరులకి ఎంపవర్ చేయాలి, ఆర్థికంగా మీ మనోభావాలు కాపాడాలని నా ప్రగాఢమైనటువంటి కమిట్మెంట్. అందుకే మీరు చూస్తే అప్పట్లోనే ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఇస్తారంటే పట్టుబట్టి వాజ్పేయి గారిని మెప్పించి నేషనల్ యూనివర్సిటీ, ఉర్దూ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాను. ఈరోజు నేను ఇచ్చిన ల్యాండ్ కూడా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తుంది, మామూలు కూడా కాదు. అయినా కూడా ఇచ్చి పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎక్కడో ఇస్తారు, ఇస్తే కూడా అట్లా కాకుండా సెంట్రల్లో ఇచ్చేది చేశాం. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నాకు బాగా జ్ఞాపకం, బాగారెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఉర్దూ 2వ లాంగ్వేజ్ చేయాలని ఉద్యమాలు చేశాడు. ఇప్పుడు లేడు, ఆ పెద్ద మనిషి చనిపోయాడు, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఆయనకి ఎప్పుడు ఉర్దూ అంటే బాగా లైక్, అందుకే ఉద్యమాలు చేశాడు. ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఒకేసారి 13 జిల్లాల్లో ఉర్దూ 2వ భాష చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మైనారిటీ సోదరులకు పెట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీ. మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టారు. ఇంకొక పక్క మీరంతా కూడా బాంబే పోయేవారు ఆజీవ్ యాత్ర పోవాలంటే. అలాంటి నేను
హైదరాబాద్ లో అసెంబ్లీ ఎదురుగా ఎప్పుడు చూసినా కనపడాలని సెంట్రల్ లో ఒక బ్రహ్మాండమైన ఆర్జ్ హౌస్ కట్టింది నేనే కట్టాను. దానికి ఒకసారి చూస్తే చాలా సమస్యలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. నాకు ఇప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం, ఒక సమస్య వచ్చింది. ఆ బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు కొన్ని నిబంధనలు వచ్చాయి. నేను ఒక చట్టం తీసుకొచ్చాను. ఏ ఏరియాలో కూడా దీనికంటే అతిక్రమించకూడదు, ఇంతే కట్టాలి, ఇంత ఏరియా ఉంటుంది, చుట్టుపక్కల ఉండే పరిస్థితులను బట్టి, ఆ రోడ్డు క్లాసిఫికేషన్ బట్టి. నేను చట్టాన్ని అమెండ్ చేసి ఆర్జ్ హౌస్ కి ఏ విధంగా మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని కట్టించి నేనే కట్టించాను. అంటే ఒక చట్టాన్ని అమెండ్ చేసి, నాకు కమిట్మెంట్ లేకపోతే చేయాల్సిన పని లేదు. అక్కడి నుంచి నేరుగా డైరెక్ట్ ఫ్లైట్లు కూడా వేయించా. హజ్యాత్ర పోవాలంటే ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ ఫ్లైట్లు కూడా వేయించా. ఆ రోజుట్లోనే దుకాన్ మకాన్ కి ప్రారంభించాం, షాదీ ఖానాలకు డబ్బులు ఇచ్చాం, అవన్నీ చేశాం. మళ్లీ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత మీరు ఒక్కసారి చూస్తే మళ్లీ కర్నూలు కేంద్రంగా ఉర్దూ యూనివర్సిటీ పెట్టాం. నాకు కమిట్మెంట్ లేకపోతే 2 యూనివర్సిటీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెట్టామంటే అది నా హయాంలో అయినా తప్ప వేరే వాళ్ళ హయాంలో కాదు. రెండోది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆర్జ్ హౌస్ కడపలో కట్టాం, విజయవాడలో ప్రారంభించాం. కడపలో కడితే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటున్నాడు 90% పూర్తి చేసిన ఆర్జ్ హౌస్ పూర్తి చేయలేకపోయాడు 10%. ఆయన మేము డిప్యూటీ సీఎం ఉత్సవ విగ్రహం కనీసం 10% కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేకపోయారంటే ఏమనాలి? నేను షాదీ ఖానాలు కట్టాను, షాదీ ఖానాలు పూర్తి చేయలేకపోయాను. మళ్లీ నేను ఆలోచించినప్పుడు మీరు చూస్తే ఎవరైతే మీకు మత పెద్దలు ఉన్నారో మనం ఇమాములు మౌజములకి ఫస్ట్ టైం దేశంలోనే గౌరవ వేతనం ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. కానీ ఫస్ట్ టైం గౌరవ వేతనం ఇచ్చాం. నా దగ్గరకు వచ్చి ముస్లింలు చెప్పినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితిలో 4% రిజర్వేషన్లు కాపాడుకుంటామని చెప్పడమే కాదు, అడ్వకేట్స్ ఎంతమంది కావాలో పెట్టండి, ఎంత పవర్ఫుల్ అడ్వకేట్ పెట్టండి అని మా మంత్రిని కూడా పంపించి ఢిల్లీలో కూర్చొని మీ యొక్క రిజర్వేషన్స్ కాపాడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇప్పుడు మళ్ళా ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టాం, కాజీలకు కూడా ఇస్తామని చెప్పి, ఇవన్నీ మీరు చూసినప్పుడు చాలా చేశాం. మీరు రంజాన్ తోఫా ఇచ్చాం, అదే మరి ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళ కోసం దుల్హాన్ ఇచ్చాం, విదేశ విద్య ఇచ్చాం, ప్రత్యేకమైన బడ్జెట్ ఇచ్చాం. నేను అడుగుతున్నా, నేను 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా, ఎప్పుడైనా ఏ ముస్లింకైనా అన్యాయం జరిగిందా, లేకుంటే మీకు మీద దౌర్జన్యం జరిగిందా నేను అడుగుతున్నా. యూ టెల్ మీ వన్ ఇన్సిడెంట్. ఎక్కడా నేను ఎప్పుడు కూడా, నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత వరకు ఎవరిని కూడా ఎక్కడ కూడా అభద్రతా భావం ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఎవరైనా కావాలని చేస్తే అది లాస్ట్ డే అని చెప్పి హెచ్చరించి మిమ్మల్ని కాపాడిన వ్యక్తిని నేనే. ఆ విషయం జరగదు కూడా. ఇంకొక పక్కన మీరు ఆలోచిస్తే నేను ఎన్నో మసీదులకు ఆర్థిక సహాయం చేశాను. ఒకటి కాదు, కబర్స్థాన్లకు ఇచ్చాం, అన్ని ఇచ్చాం. ఇప్పుడు అన్ని ఆపేసి కూర్చున్నారు వీళ్ళు. నేను అందుకే ఈసారి ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో మీరు ఒకసారి చూస్తే మళ్ళీ చాలా స్పష్టంగా పెట్టాను. మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు ముస్లిం మైనారిటీస్ కూడా 50 సంవత్సరాలకి పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పిన పార్టీ తెలుగుదేశం. హజ్ యాత్రకు పోవాలంటే ₹1,00,000 ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని చెప్పిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇంకొక పక్క నూర్ భాషా కార్పొరేషన్ కి ₹100 కోట్ల కేటాయిస్తామని చెప్పిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా వడ్డీ లేని రుణాలు ₹5 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పిన పార్టీ తెలుగుదేశం. ఇంకొక పక్క ఇమాములకి మౌజములకి పెంచా, 10,000 5,000 చేశాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి 3,000 5,000 కూడా ఇవ్వకపోతే నేను మీటింగులో తిడితే 6 నెలలు బకాయిలు మొన్న చెల్లించాడు. ఎందుకోసం? ఓట్ల కోసం. ఓట్లు అయిపోతే మళ్ళా నేను తిడితే మీటింగుల్లో అప్పుడు ఇచ్చాడు. ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే
దాన్ని 10,000 చేశాను, 5,000 చేశాను. ఇప్పుడు అర్హత ఉన్న ఇమాముల్ని ప్రభుత్వ కాజీలుగా నియమిస్తామని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. ప్రతి మసీదుకి 5,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చాం. అదే మార్గం నేను అడుగుతున్నా. ఈరోజు సిఏఏ, ఎన్ఆర్సి ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు పార్లమెంట్ లో? నేను స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. ఎవరైతే భయం కూడా లేకుండా బరి తెగించి రాజంపేటలో పోటీ చేసే అభ్యర్థి ఫ్లోర్ లీడర్, ఆడ ఎక్కువ ఓట్లున్నాయి, లెక్కలేనితనం, అంటే ఏది చెప్పినా నమ్మేస్తారు, మనం బుల్డౌజ్ చేయించనే ఉద్దేశంతో ఓపెన్ గా బ్రహ్మాండమైన చట్టం ఇది, ఈ చట్టానికి నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి సపోర్ట్ చేశాను. రాజ్యసభలో విజయసాయి రెడ్డి, ఆయన పార్లమెంటరీ పార్టీ లీడర్, ఆయన సపోర్ట్ చేసి, ఒకవేళ సపోర్ట్ చేస్తే చేశారు, పొగుడుతూ సపోర్ట్ చేసి ఇప్పుడు వచ్చి గల్లీ రాజకీయాలు చేస్తారు. మీలో కూడా ఒక చైతన్యం రావాలి. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, నేను ఈ రోజు పొత్తు పెట్టుకున్నామంటే, మేమందరం కలిసి ఉన్నామంటే రాష్ట్రం సర్వనాశనం అయిపోయింది. ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనందరం భయంతో బతకాలన్నా, భరోసాతో బతకాలన్నా? మీరు కోరుకునేది ఏంటి? భరోసా కావాలనుకుంటాం, స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలనుకుంటాం, కానీ ప్రతి రోజు చనిపోతూ బతకడం ఏంటని నేను అడుగుతున్నా. నేను అబ్దుల్ కలాం గారిని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేయడానికి దోహదం చేసే వాజ్పేయి గారి పీరియడ్ లో, మీకు తెలుసు ఆ డ్రామా ఆయన రాశారు. ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ రాసి నేను ప్రెసిడెంట్ అయ్యానంటే ఆయన జర్నీ మొత్తం రాస్తూ, వాజ్పేయి గారి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, దానికంటే ముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్ర సీఎం నుంచి ఫోన్ వచ్చింది నాకు. ఏంటని నేను ఫోన్ ఎత్తాను. ఫోన్ ఎత్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మిమ్మల్ని వాజ్పేయి గారు ఫోన్ చేసి అడుగుతారు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కోసం మీరు నో అని చెప్పొద్దు అన్నాడు. కానీ నేను అన్నాను ఆయనతో, నాకెందుకండి ఇవన్నీ రాజకీయాలు, నేను రాజకీయాలు కొత్త, నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నానన్నాను. కాదు, మీరు ఉండాలి, దేశానికి అవసరం అని చెప్పాడు. చెప్పి ఆ తర్వాత వాజ్పేయి గారు ఫోన్ నాకు చేశారు. చేస్తే నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను. తర్వాత జరిగింది కూడా నేనే ఉండి దగ్గరుండి అన్ని రాజకీయ పార్టీలను ఆర్గనైజ్ చేసి, ఇంక్లూడింగ్ కాంగ్రెస్ ను కూడా గట్టిగా చెప్పి, మీరు ఓటు వేయకపోతే మీకు పుట్టుగతులు ఉందని చెప్పి మొత్తం కన్సెన్సస్ తీసుకొచ్చాం. ఎక్సెప్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు తప్ప అందరూ సపోర్ట్ చేశారు. అది చరిత్ర. ఎందుకు నేను అబ్దుల్ కలాం లాంటి మేధావి రావాలి, మైనార్టీ సోదరులు ఉండాలి అని పెట్టాం. మీరేం చేశారు? అబ్దుల్ సలీంని నంద్యాలలో అబ్దుల్ సలాంని ఏం చేశారు? ఏంటి భయంకరమైన వాతావరణం? మీరు ఎవరైనా మానవ ప్రపంచం ఆమోదిస్తుందా? ఒక దొంగగా ముద్రేసి భయపడితే వేధించి 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 పోలీసులు భయపెట్టి, నువ్వేదో చనిపోవాలనుకుంటున్నావు, లేకుంటే ఏదో చేయాలనుకుంటున్నావు, నువ్వు సచ్చినా నీ భార్యను వదిలిపెట్టమని చెప్పి బెదిరిస్తే, భార్యాభర్త ఆలోచించుకొని ఇంకా మనం బతకలేము, ఇద్దరం చనిపోతామని, అదే సమయంలో మళ్ళా ఆలోచించి మనం ఇద్దరం చనిపోతే పిల్లలు అనాథలు అవుతారు, వాడు బతుకేంటి అని ఆలోచించి నలుగురు కలిసి, మీరు ఎప్పుడన్నా ఊహించారా? కనీసం కలగన్నారా? ఇంత ఘోరంగా రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరికి పిల్లల్ని తీసుకుని కట్టేసి ఇద్దరు రైలు కింద పెట్టి బలవంత మరణం చేసుకున్నారంటే, నా మైనారిటీ అంటున్నాడు కదా. ఎప్పుడైనా ఆ ఇంటికి పోయి పరామర్శించాడు వాళ్ళ బంధువులు? ఒక్క మాట చెప్పాడా? తప్పు జరిగింది చెప్పాడా? ఎంక్వైరీ చేశాడా? యాక్షన్ తీసుకున్నాడా? అంటే మైనారిటీ ఇంత క్రూరంగా చంపేస్తే నీకు బాధ్యత లేదా? నీకు ఓటేసారు, ఇప్పుడు కూడా చెప్పారు సపోర్ట్ చేశావు 2019 అని. ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళనే అడ్డంగా అన్యాయం చేసే వ్యక్తి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఎవరైతే పొగడతాడో నా మైనారిటీలు, నా ఎస్సీలు, నా ఎస్టీలు అంటాడో ఫస్ట్ వాళ్ళ మీద టార్గెట్ పెడతాడు. చెప్పేదానికి చేసేదానికి పొంతనే లేదు. రెండో విషయం మీరు ఒక్కసారి చూడండి, 107 కేసులు పెట్టారు. జరిగే దౌర్జన్యం, జరిగే మైనారిటీస్ పైన దాడులు జరిగాయి. రెండే చూస్తే చాలా బాధేస్తుంది. పల్లమనేది మైనారిటీ బాలిక మిస్బా, బాగా చదువుకోవాలన్న అమ్మాయి కోరిక, ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలని,
ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ఆ అమ్మాయిని వేధించి వైసీపీ నాయకుడు కూతురికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలనుకుంటే ఆ అమ్మాయి వేధించారు. ఫైనల్ గా అమ్మాయి ఒకటే నిర్ణయం చేసుకుంది, నాకు ఒక ఆశయం ఉంది, మా తల్లిదండ్రులకి ఆనందం కలిగించాలనుకున్నా, ఇప్పుడు నా ఆశయాన్ని వమ్ము చేశారు, నేను చదవలేను అని ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది. మెరిట్ లో ఉండే అమ్మాయి వైసీపీ నాయకుల కోసం, వాళ్ళ కష్టాలు పెట్టిన విధానం కోసం జీవితాన్ని వదులుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది. నేను అడుగుతున్న నర్సరావుపేటలో వర్క్ బోర్డు ఆస్తుల్ని కాపాడాలని నడి రోడ్లో కిరాతకంగా చంపేశారు. అంటే ఆయన చేసిన తప్పు ఆ వర్క్ బోర్డు ఆస్తులు కాపాడమే. అలాంటి సంఘటన జరిగితే దానిపైన స్పందించే పరిస్థితులు లేవు. సత్యనపల్లిలో లాక్డౌన్ సమయంలో మీరు చూశారు, షేక్ ఇబ్రహీం అని కొట్టి చంపేశారు. మామూలు కూడా కాదు, అంటే ఏమే మాట్లాడలేదు, దారిలో పోతా ఉంటే కొట్టి చంపేశారు. అది కూడా చూసాం మనం. ఇంకొక పక్కన చూస్తే మొన్నే నందికొట్కూరు, మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నందికొట్కూరులో ఏం జరిగింది? రాత్రిలో నమాం చేసి ఒక మహిళ వస్తా ఉంటే వీళ్ళ దౌర్జన్యం బుర్కా తీసి దొంగ కింద ముద్రేసి అవమానిస్తే ఇంటికి పోయి చెప్తే 10 మంది మైనారిటీ సోదరులు వచ్చి అన్యాయంగా దాన్ని అడిగితే వాళ్ళు కొడతారా మీరు చెబుతూ? ఏంటి మీ అరాచకం, ఏంటి మీ దౌర్జన్యం? ఎవరు చేశారు? మామూలు వ్యక్తులు కాదు, వీళ్ళంతా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులే చేశారు. శ్రీనివాసులు రెడ్డి అనేవాడు నందికొట్కూరులో చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు. నేను ఒకటే మీ అందరినీ కోరేది ఏంటంటే, మీలో కూడా మంచిని మంచిగా, చెడును చెడుగా ఖండించే మనస్తత్వం మీ మతంలో, ఇస్లాంలోనే చాలా స్పష్టంగా ఉంది. కనీసం నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈరోజు ఇవన్నీ జరుగుతాయి, మీకు శక్తి ఉంటే పూర్తిగా ఆపాలి. ఆపలేనప్పుడు కనీసం తప్పని మీ నోటి ద్వారా ఖండించాలి. అది కూడా చేయలేకపోతే మూడోది కనీసం మనసులో పెట్టుకొని యాక్షన్ మీరు చేయకపోతే మనకు న్యాయం జరగదు. నేను ఒకటే మీ అందరికి హామీ ఇస్తున్నా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, నేను మీకు అండగా ఉంటా. నేను అండగా ఉంటానని మాటలు చెప్పడం కాదు, అండగా ఉంటానని నిరూపించుకున్నాను. దట్ ఈస్ మై బ్రాండ్. బ్రాండ్ కాదు, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరూపించుకున్నా, నవ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరూపించుకున్నా. నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, నాకు మైన హిందువులు ముస్లింలు కూడా 2 కళ్ళు, ఇద్దరి 2 కళ్ళు కాపాడుకుంటాను. ఇప్పుడు కూడా మీ అందరికి హామీ ఇస్తున్నా, 4% రిజర్వేషన్లు కాపాడుకుంటాం, ప్రత్యేకమైన బడ్జెట్ పెడతాం. 5 ఏళ్లు నేను అడుగుతున్నా, ఒక్క పని చేశాడా? ఎక్కడైనా ఒకే ఒక పని మీరు చెప్పండి, ఈ పని చేశారు కదా సార్ అని చెప్పండి. వాళ్ళ ఏమా ఏది చేయడు. నేను ఒకటే చెప్తాను మీ అందరికీ ఏంటంటే, అందరిలో ఆవేశం ఉంది. మీరు ఇది కాదు, మైనారిటీస్ కి చేయకపోతే పోయాడు కానీ రాష్ట్రాన్ని 30 సంవత్సరాలు వెనక్కి తీసుకెళ్లిపోయాడు. రాష్ట్రం ఒక భయం గుప్పిట్లో ఉంది, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కడాను నన్ను కూడా అరెస్ట్ చేశాడంటే ఏ మాత్రం రీజన్ లేకుండా మీరు నంద్యాల నుంచి ఏమి రీజన్ చెప్పమన్నా నేను. ఆ ఆఫీసర్ నేను ఒకటే అడిగాను, ఓకే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తా అన్నారు, ఏంటి కారణం చెప్పాను. ముందు అరెస్ట్ చేస్తాం, తర్వాత కారణం చెప్తాం. నాలాంటి వాడికి అది ఉంటే మీకేముంటుంది? ఇంకా ఇప్పుడు కొత్త చట్టం కూడా తీసుకొచ్చాడు. ఆ చట్టం ఏంటంటే, జగన్ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ ఒకటి తెచ్చుకున్నాడు. మీ భూమి మీది కాదు, అది జగన్ది. ఆయన ఇస్తే, పర్మిషన్ ఇస్తే మనం అమ్ముకుంటాం, పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే దాన్ని అమ్ముకునే పరిస్థితి కూడా లేదు. చాలా ప్రమాదకరమైన యాక్ట్. ఈ చట్టం వస్తే మాత్రం ఈ దేశంలో ఎవ్వడికి స్వేచ్ఛ లేదు, ఆస్తి హక్కు లేదు, అన్ని కూడా జలగా జగన్ యొక్క దయాదాక్షిణ్యం. ఇంకా అక్కడి నుంచి మనం ఆడిస్తూ ఉంటాడు, ఆడిస్తే మనం ఆడాలి. సొంత ఇంట్లో మీరు చూశారు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ళ తల్లి ఆయనతో ఉందా? వాళ్ళ బంధువులు ఆయనతో ఉన్నారా? చెల్లెలు ఆయనతో ఉందా? బాబాయిని చంపితే న్యాయం చేశాడా? చంపిన వాళ్ళతో కలిశాడా లేదా?
దానిపైన నారాసుర రక్త చరిత్ర, అబద్ధాలు చెప్పడంలో మళ్ళా దిట్ట. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏమీ చేయడు, ముద్దులు పెడతాడు, తర్వాత పెట్టి ముద్దులు కొడతాడు. ఎక్కడ చూసినా బాధుడే బాధుడు. ఏంటయ్యా అంటే వాళ్ళ మీద కేసులే కేసు, అడిగిన వాడి మీద కేసులు, యథేచ్ఛగా దోపిడీ, శాండ్లో దోపిడీ. మీ ఆస్తులవి గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రజల ఆస్తులు. ఇసుక, మద్యం, లేకపోతే మట్టి, లేకపోతే భూమి, భూగర్భ ఖనిజ సంపద. ఇంత దుర్మార్గం నేను ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేదు. ఎవరన్నా వస్తారని కూడా నేను కల్లో కూడా కనలేదు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి వ్యక్తి వచ్చాడు. ఇతనుంటే మీ భవిష్యత్తు నా భవిష్యత్తే కాదు, మన పిల్లల భవిష్యత్తు, ఇప్పుండే పిల్లలే కాదు పుట్టబోయే పిల్లలకు కూడా భవిష్యత్తు ఉండదు. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. చరిత్రలో ఫస్ట్ టైం మీరందరూ కూడా నాకు ముందుకు వచ్చి సహాయం చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. మసీదులు కట్టిస్తా, కాబట్టి మసీదులు నా మీద దుష్ప్రచారం చేస్తాను. నేను అంటున్నాడు, నేను మసీదులు కూల్చేస్తాను. మసీదులు కట్టించిన వాడిని నేను, మసీదులు రక్షించిన వాడిని నేను, ప్రొటెక్ట్ చేసిన వాడిని. 45 ఏళ్లుగా ఈ పెద్ద మనిషి వచ్చి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నాడు. మీరు రాష్ట్ర రాజధాని ఎంత గొప్పవాడంటే, ఎంత తెలివైనడంటే, విభజన జరిగినప్పుడు పార్లమెంట్ లో ఉన్నాడు ఆయన. ఎక్కడున్నాడు? సోనియా గాంధీ వెనకాల బెంచ్ లో కింద కూర్చున్నాడు. అంత ధైర్యవంతుడు. ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతాడు, నేను నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గర చెప్పాలంట. ఈ 4% రక్షించడం నా బాధ్యత. రాజకీయాల్లో సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి, కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇది ఎప్పటి నుంచో రక్షిస్తున్నాం. 2004 నుంచి పెట్టినప్పటి నుంచి సపోర్ట్ చేశాం, రక్షించాం. ఇప్పుడు కూడా రక్షించే బాధ్యత నాదని చెప్పి మీ అందరికి హామీ ఇస్తూ మళ్ళీ ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నా. అదే మరి తప్పకుండా జనరల్ యూనివర్సిటీ ఫరూక్ గారు చెప్పారు, అది కూడా చేసే బాధ్యత తీసుకుంటాం. మైనారిటీస్ కోసం జనరల్ యూనివర్సిటీ పెడతాం. కానీ నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతున్నా, నేను చేసిన పనులకి గుర్తింపుగా 1 సైడ్ ఓటింగ్ వేయించాలి. మీరు అందరూ ఈరోజు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళలో మీ అందరినీ, ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళల్లో మీరు వ్యక్తులు కాదు, వ్యవస్థలు. మీ వెనకాల పెద్ద ఓట్ బ్యాంక్ ఉంది. మీరందరూ ఒకే మాట చెప్పగలిగితే నా ఉద్దేశం 100కి 70-80% ముస్లింస్ మనతోనే ఉంటారు. దానికి అనుమానం లేదు. రిజర్వేషన్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా, ఎప్పటి నుంచో ఉంది. 2014-19 రిజర్వేషన్లు కాపాడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్లు పెట్టి గట్టిగా ఫైట్ చేశాం. మళ్లీ రిజర్వేషన్లు కాపాడే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. పూర్తిగా మీకు అండగా ఉంటానని మరొకసారి మీ అందరికి హామీ ఇస్తున్నాను. అన్ని విషయాలు నేను అండగా ఉంటా. ఈ రోజు మీతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సింది రేపు, ఈ రోజు రేపే ఉంది. అందులో 5 మీటింగ్లు ఉన్నాయి నాకు ఈ రోజు ఉదయం నుంచి. చాలా దూరం వెళ్ళాలి. నేను ఒకటే, ఎలక్షన్ అయినా కలుద్దాం. నాకు కూడా ఈ రోజు నుంచి ఒక ట్రెండ్ సెట్ అయిపోవాలి. ముస్లింస్ అంతా తెలుగుదేశానికి ఓటేస్తున్నారు, ఎన్డీఏకి ఓటేస్తున్నారు. మేము మీతో అండగా ఉంటా, మిమ్మల్ని రక్షించుకుంటా, మిమ్మల్ని అభివృద్ధి చేస్తా. పూర్తిగా అన్ని కార్యక్రమాలు పెట్టి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కోసం, మిమ్మల్ని ఎంపవర్ చేయడం కోసం చేస్తారని హామీ ఇస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అనండి.